सबना दा वेसा। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। मेरा लागो राम स्यों हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई। जिन दुख का काटिया केत, मेरा लागो राम स्यों हेत। सतगुर मेरा सदा सहाई। जिन दुख का काटिया केत रहाओ। हाथ दे राखियो अपना कर, बिरथा सगल मिटाई। निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाई। साचा साहिब हुआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए। निरभौ भय सदा सुख माणे, नानक हर गुण गाए। साचा साहिब हुआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए। निरभौ भय सदा सुख माणे, नानक हर गुण गाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आषाढ़ पंदा तिस लगे, हर नहान जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधियास। आषाढ़ पंदा तिस लगे, हर नहाना जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधियास। दुए पाए विगुचिए, गल पई सो जम की पास। जिहा बीजे सो लुणे, मथे जो लिखियास। रैन बिहानी पछुतानी, उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिए, सो दरगह हुए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास।
आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहेत, चवर तखत छत्र दे मालिक, पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जिन्हां नूं अमृत वेले तो लैके सतगुरां दी पावन बाणी दे नाल जुड़न दा सुभाग प्राप्त होया। अज अषाढ़ दे महीने दी संगरांद सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने इस तो पहले महीने दे विच सानू ये गल समझाई कि जेठ दे महीने दे विच जिहड़ा उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरणां दे विच जुड़ जांदा है, उहदे पल्ले लगण दे नाल, उहदा पल्ला पकड़न दे नाल उहनूं किते बन्निया नहीं जांदा, उहनूं किते पकड़िया नहीं जांदा। ते जदों कोई परमेश्वर दे चरणां दे विच जुड़ जांदा है ते सतगुरु जी दसदे ने कि परमेश्वर दा नाम उहनूं प्राप्त हो जांदा है, जिहदी तुलना सतगुरु जी ने मानक ते मोतियां दे नाल करनी कीती, जिहदे बारे सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने ये भी बचन दसे कि मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। सतगुरु जी ने यह गल दसनी कीती कि जिहड़े परमेश्वर दे बन जांदे ने, जिन्हां नूं परमेश्वर अपना बना लैंदा है, वो धनता दे जोग बन जांदे ने, ते जिहड़े उस मालक तो विछड़ जाते ने, उन्हां दे पल्ले रोना ही सारी जिंदगी रहा करदा है। जिहड़े गुरु दी शरण दे विच आ जाते ने, वो परमेश्वर दे नाम दा रंग माणदे ने। जेठ दा महीना उन्हां वास्ते भला हुंदा है जिन्हां दे मस्तक दे उत्ते उस मालक ने चंगे कर्म लिखे ने। ते सतगुरु जी अषाढ़ दे महीने का उपदेश बख्शिश करते ये गल दसदे ने, क्यों इस महीने दे विच गर्मी जिहड़ी वो पूरे जोरां ते हुंदी है। सतगुरु जी कहंदे कि अषाढ़ दा महीना उन्हां वास्ते गर्मी वाला हुंदा है, उन्हां नूं इहदे तपश इहदी गर्मी सताउंदी है जिहड़े परमेश्वर दे नाम दे नाल नहीं जुड़दे, जिहड़े परमेश्वर दे नाम तो दूर रहा करदे। सतगुरु जी दे पावन बचन ने कहंदे संसार दे विच तीन चीज़ां ने जिन्हां नूं ठंडियां मन्निया जांदा है। एक ते चंदन, दूसरा सर्दी दी रुत, एक चंद्रमा नूं ठंडा मन्निया जांदा है। क्यों सतगुरु जी ने पावन बाणी दे अंदर ये भी बचन दसे ने कि चंद्रमा जिहड़ा ना जदों पूर्णमासी वाली रात नूं चढ़दा है, इहदे विचों अंमृत झरदा है चंद्रमा दे विचों। ते सतगुरु जी ये भी दसदे ने
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਚਾਖਤ ਵੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾੜਤ ਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਸਤਾਇਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਤੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਨਦਾ ਕਿਸ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ,
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बौड़ न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानु कै किस नाही हाथ, तिसका हुक्म बू सुख होए, तिसका नाम रा कंठ परोए, सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे। सतगुरु जी कहते किसी मनुख की आस ना रख, किसी मनुख की टेक ना रख। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਪੈਨਨ ਖਾਵਣੇ, ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਢ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहु ना तिसना लागे आए। कहते जिहदे देन दे नाल तू इन्ना तृप्त हो जावेगा, इन्ना रज जावेगा, कहते मुड़ के तृष्णा दी अग तेनू सतावेगी नहीं, तेनू तृष्णा सतावेगी नहीं। सतगुरु जी कहते उस मालक दे चरनां दे विच जुड़ना कर, जिसके दिए रहे अगाए, बौड़ ना तिसना लागे आए। फिर कहते मारे राखे एको आप, मानो कै किस नाही हाथ। कहते मारन वाला भी ओए ते रखण वाला भी ओए।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਪਠਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਧਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਈਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 700 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 700 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਨਗੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਧਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰ ਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 700 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਧਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਧਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਈ ਖਾਤੇ ਵੇਖੇ ਪਰ ਧਨ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਸੜੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਾਂਡਵ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਰਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਗੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੁ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੁ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਬਹੁ ਨਾ ਤਿਸਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਧਾਰ ਤੇ ਆਗੀ, ਸਰਵਣਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੂ ਕਾਹੇ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕਹਿ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜਨੀ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਏ ਭਾਏ ਵੀ ਗੁੱਝੀਐ, ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਫਲ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 100 ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 105 ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਟਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸੂਲਣਾ ਵਿੰਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਮਾਸ ਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਸਤੇ ਹੰਸਣੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਖੱਟਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਜਿਹਦੀ ਭੇਟ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਭੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕੇ, ਸਭ ਉਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
सतगुरु जी दसदे ने कि परमेश्वर दे नाम दे विच इन्नी ताकत है, परमेश्वर दे नाम दे विच इन्नी समर्था है। जदों कोई परमेश्वर दा नाम जपदा, नाम दी कमाई करदा, शीतल थीवै नानका जपंदड़ों हर नाम, कहंदे ओदा मन जिहड़ा शीतल हो जांदा है, ओदा मन जिहड़ा टिक जांदा है, जिहड़ा परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़ जांदा है। ते सतगुरु जी दसदे ने कि असाड़ दा महीना उन्हां वास्ते चंगा हुंदा है, सुहावना हुंदा है, जिहड़े उस मालक दे चरनां दे विच जुड़ जांदे ने, उस मालक दे चरनां दे विच जुड़ के परमेश्वर दे नाम दा आराधन करदे ने। आप जी दे नाल विचारां करदे आं, अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ, अणजाण बच्चे जाण के माफ़ करनियां। संगत ते गुरु बख्शण जोग ने, बख्श लैणा जी। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू